नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं ह्यजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण। आश्लिष्य वा पादरतं
हिनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 40-41. ವಶುಧಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಂ ಅನಾದ್ಯಂತಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಯಂ. ಋಷೇ ವಿದಂತಿ ಮುನಯಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾ ಶಯಾಃ ಯದಾ ತತ್ ಏವಾಸ್ತರ್ಕೈಸ್ ತಿರುಧೀಯೇತ ವಿಪ್ಲುತಂ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The personality of Godhead is pure, free from all contaminations of material tinges. He is the absolute truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is all-pervading, without beginning or end, and without a rival. O Narada, O great sage, the great thinkers can know him when completely freed from all material hankerings and when sheltered under an undisturbed conditions of the senses. Otherwise, by untenable arguments, all is distorted and the Lord disappears from our sight. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. 2 ಶ್ಲೋಕ. ಮೊದಲೇದು, ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12, 13, 14 3 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ.
ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷೀರ್ ನಾರದಸ್ತಥ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವಿಷ್ಯಮಿ ಸರ್ವಂ ಮಿತಮೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ ದೇವಾನ ದಾನವ. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ? ನೀನೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪರಂ ಧಾಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ಬರೀ ಪವಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಾದಿ. ಅಜಂ ವಿಭುಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪಿನಿಯನ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷೀರ್ ನಾರದಸ್ತಥ ಆಸೀತು ದೇವಲು ವ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯಮಿ. ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗಿದು ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದ, ಇದು ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಡಾಗಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಬೇಡಾಗಿದೆ ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಏನು ಸೇರ್ತದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ, ಬೇಡಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಯ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡು. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ. ಅವ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಿಂದೇನು ವೇದವಾಕ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನಪ್ಪ, ನಿಂದೇನು ವೇದವಾಕ್ಯನ? ಅರ್ಥ, ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕಾನೂನು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾತು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ನಾವು ಏನಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಕಾನೂನು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾನೂನು ಇದು. ನಾವು ಯಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನು? ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕುಕ್ಕುಟಿ ನ್ಯಾಯ, ಇದು ಚಲೋ ಅದ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಬೇಡ. ಆ ಕೋಳಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿಂತದ, ಅದು ಕುತ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಂದಿಂದು ಚಲೋ ಅದ, ಬಂಗಾರ ತತ್ತಿ ಬರಾತಿತ್ತು,
ಕುತಿ ಕೊಯ್ದರೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕುಕುಟಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್, ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್. ಹಂಗೆ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್, being free from all material contaminations, being free from all contaminations of material tinges. ಕಮಲ್ ಹೂ ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಅದ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಅಂತೀವಿ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ, ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ, ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಹೇ. ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ. ಅವನ ನಾಭಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ದೇವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಅರ್ಥ. ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಿನಿ, ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ, ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾಲಿ ಅದು ಕಮಲನದು. ನಮ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ, ಎಷ್ಟು ಚಂದವ ಕಣ್ಣು, ಕಮಲನದಂತಹ ಕಣ್ಣು. ನಮಃ ಪಂಕಜ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ. ಯಾಕೆ ಪಂಕಜ ಪಂಕಜ? ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಭಾಳ ಚಂದ, ಕಮಲು ಭಾಳ ಚಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೂ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿ ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ 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 ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಮಲು ರಾಡಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹೊರಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟಿಂಜಸ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು, ಅವನಿಂದ ಬಂತು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ. ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ದೇವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರುತ್. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ದೇವರಿಗೆ, ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ, ದೇವರ ಲೀಲಾ, ಒಂದು ಕಥಾ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಎರಡು ಅರ್ಥ ರೂಪಾಯದವರು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಅವನೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅವನಿಂದ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್, ತಾನೇ ಬರೀತಾನ. ವೇದವಿತ್, ಎಲ್ಲ ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ವೇದ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ, ಅವನೇ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ he is the absolute truth and the embodiment of full and perfect knowledge. An embodiment of perfect knowledge ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅದ. ಅಥವಾ ಬರೀ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಶ್ಲೋಕ, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ಶ್ಲೋಕ.
8, 9, 10, 11, 12 ಅಧ್ಯಾಯ 13. ಆ 5 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು 21 ಐಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಂತಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್, ಅದರದ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್. ಇಂಥಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನ. ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವ. ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನ್ರಿ ನಾನಂತ ಯಾರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಅದೇ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ ಅಂದರೆ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್ 3, ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್, ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಅವನೇ ದೇವರು, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದೌಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದ, ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪ. ಅನಾದಿಂ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಂ ಪರಮಂ ಅನಾದ್ಯ ಅನಂತಂ. ಸತ್ಯಂ ಪರಮಂ, ಬರೀ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಪರಮಂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯ, ಪರಮ ಸತ್ಯ 2 ಶಬ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮಿಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ 3 ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಮಿಥ್ಯಾ, ಫಾಲ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕನಸಾಗಿ ಏನೇನೋ ಆಯಿತು, ಅದೇನದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ, ಫಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿವಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಸತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯ. ಅನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ. ನೋಡು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಕನಸು ಸುಳ್ಳದು, ಇದು ಸತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಸತ್ಯ ಕಡೆ, ಅನಿತ್ಯ ಟೆಂಪರರಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಅನಿತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೋ, ಈ ಶರೀರ ಈಗ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇದ್ರದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಬೇರೆನ ಕಾಣ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆನ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಸತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವುದು ಆತ್ಮ. ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನಃ. ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವುದು ಅದು ನಿತ್ಯ. ಇದು ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನ. ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವುದು ಅದು ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡ ಅದು ಪರಂ ಸತ್ಯ.
ಭಗವಂತ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಯಾಕ? ಅವನು ನಿತ್ಯ, ನಾವು ನಿತ್ಯ. ಆತ್ಮ ಅದು ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ವಿದೌಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್. ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ರೈವಲ್. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈವಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ರೈವಲ್. ಓ ನಾರದ, ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್, the great thinkers can know him when completely freed from all material hankerings. ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಸೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ, ಬರೀ ಹೆಸರಿಂದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನ ಸೋಚತಿ, ಅರ್ಥ ಶೋಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ದೇವರ ಸೇವಾ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕಂತಾರೆ. ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕನ್ನಂತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ತರ್ರಿ ತರ್ರಿ, 500 ಅದು ಕೊಡ್ರಿ, 1000 ಕೊಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಂ ತರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲಸ ನಡೆದೋದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 22 ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ. ಭಕ್ತರು ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವಂತ ವಿದೌಟ್ ರೈವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು 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 ಶುರುವಾಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ತ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲೇ, ಓ ಹೌದಾ, ಬೇಕು 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 ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ತದುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಏನು ಬಿಟ್ಟಾರ? ಕಾಮಾನ್, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಅದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಕಾಕ್ಷನ್. ಮನಸ್ಸಾಗದ ದೇವ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವಂದದ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಕಾಕ್ಷನ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೋಗಸ್ ಮನೋಗತ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಮದ
ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಯಾವುದು ಮನೋಗತ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಾರ್ತಾರ? ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ತುಷ್ಟರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ by untenable arguments all is distorted and the Lord disappears from our sight. ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾವೃಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹಾಜನಯೇನ ಗತಸ ಪಂಥ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್, ಮಾತಾಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಮುನಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗತಿ ಏನಂಗಾರೆ? ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್. ಈ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಮಹಾಜನ ಏನ ಗತಸ ಪಂಥ. ಮಹಾಜನರು ಅವರು ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಮಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮಹಾಜನರು ಯಾರಪ್ಪ? ಈಗ ಹುಡುಕ್ಯಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಕುಮಾರ ಕಪಿಲೋ ಮನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ ಬಲೀರ್ವಯಾನ್ ಸಖೀರ್ವಯಂ. 12 ಜನ ಮಹಾಜನ ಹೆಸರು ಬಂತಿಲ್ಲ. ಇವರು 12 ಜನ. ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು. ರುದ್ರದೇವರು ಆಯಿತು, ಶಂಭು ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಕುಮಾರ ಕಪಿಲೋ ಮನು, 4 ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲ ದೇವ, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ. ಹೆಸರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಯಾಸಕೀರ್, ಶುಕಮುನಿ, ವಯಂ ಯಮರಾಜರು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ transcendental activities in the temporary material life. Mayavadi philosophy tries to designate the Lord as contaminated by material body. ದೇವರ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಶರೀರ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಎಂಥ ಶರೀರ ಅದು? ಇಂಥ ಶರೀರ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದು ಪಂಚಭೂತ, ಇದು ಮಾಯಾದ ಶರೀರ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಂತ್ರ ರುದಾನಿ ಮಾಯಾಯ. ಇದು ಮಾಯಾದ ಶರೀರ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದು ರಾಮಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಾರ ಅವರೇ ಮಾಯಾವಾದಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಮಾಯಾದ, ನಮ್ಮದು ಮಾಯಾದ ಶರೀರ, ದೇವರ ಶರೀರ ಮಾಯಾ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ? ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ completely denied herein by the explanation of the Lord. According to Mayavada philosophy, the spirit soul, when covered by nescience, ಮಾಯಾವಾದಿ ತತ್ವ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಸುನಿಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಶ್, ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ.
ಜೀವ ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಆಗ್ತದದ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೇ ಮಾಯಾ ಕವರ್ ಆದಾಗ. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ವೆನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ನೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಜೀವ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು, ಸಚ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀ ಸೈನ್ಸ್ emerges into impersonal existence. But when freed from such ignorance or nescience emerges into the impersonal, ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ. ಘಟಾಕಾಶ ಪಟಾಕಾಶ ಅಂತಾರವ್ರು. ಏನಿದು ಘಟಾಕಾಶ ಪಟಾಕಾಶ? ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕಾಶ ಅದ, ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶ ಅದ. ಇದು ಗಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಹೊಡಿತು, ಒಳಗಿನ ಆಕಾಶ ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಜೀವ ಆಗ್ತದಂತ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತು ದೇವರು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಮಾಯಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಮಾಯಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಆತಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾತ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮ ಮಾಯಾ, ನನ್ನ ಮಾಯಾ, ಇದು ನಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಯಾ ಭಗವಂತನ ಛಾಯಾ, ಆ ಛಾಯಾ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? The conditioned souls are never to be compared to him because such individual souls have the tendency to become contaminated. ನೋಡಿ, ಜೀವಾತ್ಮಗ ಭಗವಂತಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಚಭೇದ. ಪಂಚಭೇದ ಯಾವ ಬರ್ಕೋರಿ? ಪಂಚಭೇದ ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಜಡ ಜಡ ಭೇದ. ಕಲ್ಲದ, ಮಣ್ಣದ, ನೀರದ ಎಲ್ಲ ಜಡನೇ ಖರೆ. ಆರು ಭೇದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದ, ಅದು ಭೇದ. ಜಡ ಜಡದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಎರಡನೇದು ಜೀವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಅದರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಒಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಜೀವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಮೂರನೇದು ಜಡ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜಡ ಇದೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜಡ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭೇದ. ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಭೇದ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಭೇದ. ಅದೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಅವನ ಜೋಡಿ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದ, ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದ. ಇದನ್ನಿತ್ತು. ಈ ಭೇದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Although after liberation the living entity can become one with the same quality of existence in the Lord as the Lord, his very tendency to become contaminated. ಮುಕ್ತ ಆದ ಮೇಲೇನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಸಿರು ಪಕ್ಷಿ ಹಸಿರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಪಕ್ಷಿ ಹಸಿರು ಗಿಡದಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್
ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಗಿಡದಾಗ ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿ ಪಕ್ಷಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಯ್ತನದು. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಹಸಿರು ಗಿಡದಾಗ ಹಸಿರು ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂತದ, ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆರ ಗಿಡ ಬೇರೆ, ಪಕ್ಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಆದಮೇಲೇನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಅರ್ಜುನ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ವಿ, ಈಗೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. There was never a time when we did not exist. ಯಾವಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಹುಟ್ಟದಾಗಿದ್ವ್ಯಾ? ಹಾಂ. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಅವತಾರದಾಗಿದ್ವ್ಯಾ? ಹಾಂ ಇದ್ವಿ. ರಾಮ ಅವತಾರ? ಹಾಂ ಇದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಏನಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಮಮ ಇವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಃ ಷಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂದೇ ಅಂಶ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಡಿಟೇಲ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಈಗ ಅಂಶ, ದೇವರ ಅಂಶ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ. ಅಂಶ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ. ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ, ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸನಾತನ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ಅಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಶನೇ ಉಳಿತದ, ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದಾಗ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್. Powerful sun. The sun is never contaminated by anything infectious. ನಿನ್ನೇನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸದಾಗಿದ್ದು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಕ್ಕೋತದೆ, ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಹೊಲಸಾದ, ಸೂರ್ಯ ಹೊಲಸಾಗೋದು, ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಆತೀಗ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ತೂ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ನಾವು ಇನ್ಫೆನಿಟೆಸಿಮಲ್. ದೇವರು ವಿಭೋ ಆತ್ಮ. ವಿಭೋ ಅಂದರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ದಿ ಹೋಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾವು ಅಣು, ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಅಣು ವಿಭೋ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಇನ್ಫೆನಿಟೆಸಿಮಲ್ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾವು ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅವ ಎಂಜಾಯರ್, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಾಗಿಂದ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಸಮುದ್ರದಾಗಿಂದ ಹನಿ ನೀರು ನಾನೇ ಸಮುದ್ರ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾವೇ ದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ,
ದೇವರ ಅಂಶ. ಅದು ಹನಿ ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಅಂಶ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಬಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಹುಚ್ಚದ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಯಾರು ನಾನು ದೇವ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರವ್ರು. ನಾವು ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್. ದೇವರ ಅಂಶ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಾವು ದೇವರು ಹುಚ್ಚ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನರಿ ಜಕಾಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ಡಾಯ್ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ, ಅದ್ರಾಗ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು. ಇದು ನರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಡಾಯ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನಾಗ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಬಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಡಾಯ್ ಅದ್ರಾಗ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಅದ್ರಾಗಿತ್ತು ಮೈ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಜಂಗಲ್ನಾಗ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೀ ಯಾರಿದು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾರ್ಯಾವ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ದೇವರಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ನೀನು? ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಪ್ಪ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೋಳ, ಇಲ್ಲೇ ಅದ ನಮ್ಮ ತೋಳನ ಕೆರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವು ಕೂಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗುದು ಚಿತ್ರನೂ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿನೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ತೋಳನ ಕೆರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಾಗ. ಅವು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೋಳ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದು ಅದ ಜಾತಿದಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಇದು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ತೋಳನ, ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ ಜನ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೂತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರದ್ದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನೊಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಮಂತ್ರ. ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಫಲಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಏನರ್ಥ? ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟವ? ಪರಾಶಕ್ತಿರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗದ, ಶಕ್ತಿ ಒಳಗದ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಡೀತದ ಆ ರೀತಿ? ಬರೀ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಇದಂಥ ಸೇವೆ ನಡೆದ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ತನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ.
ಎಂಥ ನಿದ್ದೆ? ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ. ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅದು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಯಹ ಕಾರಣಾರ್ಣವ ಜಲೆ ಭಜತಿ ಸ್ಮ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಮನಂತ ಜಗದಂಡ ಸರೋಮಕೂಪಃ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಪರಾಂ ಸಮೂರ್ತಿಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಭಗವಂತ ಮಲಗ್ಯಾನ, ಎಂಥ ನಿದ್ದೆ ಅವನು, ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಿದ್ದೆ, ಭಗವಂತ ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆನ. ಅವನ ಜನ್ಮ ಅದು ದಿವ್ಯ, ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯ, ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮಿ ದಿವ್ಯಂ 4.9. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲಂತೂ ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ no one can be compared to the Lord, as the Vedas declare. Ekam evadvitiyam brahma. Evadvitiyam brahma. Tvaitad vai bhayam bhavati. The Lord has no competitor. ಅವನ ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾದವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ is good for the human society. Therefore, I am stressing on this point. Distribute books, distribute books, distribute books. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವನೇ ರೂಪಾದವ್ರ ಶಬ್ದನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಗವತ್ ಜೋಡಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಭಾಗವತದ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವು ರೂಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ತು, ಲಾಭ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಆಗ್ಯದ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲೋ ಬೇಡ? ಇಲ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಗಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಿ. ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೀಪ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಣು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಎದುರ ಸಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗೀತಾದ್ದು ಭಾಗವತದ್ದು. ಇದೇ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಾವುದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೀವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೀರಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. Although he is the root of all other beings, there are basic differences between him and other beings. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೀಗ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಸೇಚನೇನ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖಾಃ
ಪ್ರಾಣುಪಹಾರ ಚ ಯಥೇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ತಥೈವ ಸರ್ವಾಹನಂ ಅಚ್ಯುತೇ ಚ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖಾ. ಅದರಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಉಪಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ. ತಥೈವ ಅದರಂಗ ಸರ್ವಾಹನಂ ಅಚ್ಯುತ್ತೇಜ. ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಿಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಪ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಹಾಕೋಣ, ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಹಾಕೋಣ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗ. ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಈ ಗಿಡದ ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಅದ, ಆ ಟೊಂಗೆಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಯೇಷಾಂ ತ್ವ ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಭಜಂತಿ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ. ಯಾರು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ದ್ವಂದ್ವ? ಇವರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಅವರು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವ್ರು ಬಡವರು, ಅವರಿವರು ಇರು, ಸುಖ ದುಃಖ ಈಗ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೋಹ ನಾನು ನಂದು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತ. ದೃಢತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಗ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಷಂಡ ಅಮರ್ಕ ಶುಕ್ರಾಚಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ? ವೈರಿ ಜೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನ, ವೈರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ವೈರಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ವೈರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವೈರಿ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಾರೆ. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಯಾರ ಜೋಡಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೈತ್ರ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈರತ್ವ ಯಾರ ಜೋಡಿನ? ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ. ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃತಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಅಜಾತಶತ್ರು ಶಾಂತಃ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣ. 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಧು ಲಕ್ಷಣ. ಅಜಾತಶತ್ರು, ಯಾರ ಜೋಡಿನೂ ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗ್ಯಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ವೈರತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಜೋಡಿನೂ ವೈರತ್ವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು 4. ಫಸ್ಟ್, ಲವ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಲವ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಎರಡನೇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂರನೇದು ಪ್ರೀಚ್ ಟು ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ರೀಚ್ ಟು ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ನಮಗೇನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅರೇ ನಮಗೆ ವೈರತ್ವ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸತತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಗೀತು, ಟೈಮು ಮುಗಿದೋಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.